नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। धोलाई विधानसभा उपनिर्वाचन को केंद्रित कर कांग्रेस के उम्मीदवार ध्रुवज्योति पुरकायस्थ ने हजारों की तादाद में समर्थकों को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय में दाखिल किया मनोनयन पत्र। विजयी होने की जताई उम्मीद। भाजपा के जिला उप सभापति अमियकांति दास ने दलीय टिकट न मिलने पर निर्दल तौर पे चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जल्द से जल्द आम जनता के जवाब मिलने की जताई उम्मीद। भाजपा के उम्मीदवार निहार रंजन दास ने आनुष्ठानिक तौर पे सभी स्तर के लोगों को चुनाव जीतने में सहयोग किए जाने का किया अपील। सभी स्तर के लोगों को लेकर उन्नयन की दिशा दिए जाने की जताई उम्मीद। लखीमपुर विधानसभा केंद्र में दिलखुश चाय बागान क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में छाई तनाव के माहौल। आपसी मारपीट के वारदात के चलते थाने में दर्ज किया गया एफआईआर। नौकरी दिए जाने के नाम पर पैसे ऐंठने के दो आरोपी को पुलिस प्रशासन ने किया गिरफ्तार। पिछले कई वर्षों से चल रही थी तलाशी। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। धोलाई विधानसभा केंद्र के उपनिर्वाचन को लेकर लोगों में काफी तनाव का माहौल बन रहा है। एक तरफ जहां भाजपा कांग्रेस निर्दल उम्मीदवार अपने अपने उम्मीदवारों को दे रहे हैं, तो इसी दौरान कांग्रेस दल की ओर से ध्रुवज्योति पुरकायस्थ ने ठाट बाट के साथ करीब हजारों समर्थकों की मौजूदगी में शोभा यात्रा निकालकर जिला कांग्रेस कार्यालय से जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और वरिष्ठ दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में इस दिन अपना मनोनयन पत्र कछार के जिला उपायुक्त को प्रदान किया। इस कार्यक्रम के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं में समर्थकों में उत्साह की माहौल देखने को मिली है। कछार, करीमगंज तथा हैलाकंदी व कई और क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार सहयोग के लिए आए हैं। खासकर कछार जिले के हर एक प्रांत से तृणमूल कांग्रेस से लेकर हर एक स्तर के कार्यकर्ता तथा दूसरे कई संगठन सदस्य भी इस जुलूस में शामिल हुए। सिलचर जिला कांग्रेस कार्यालय से बर्नाट्य भव्य तरीके से बड़े पैमाने पर कांग्रेस समर्थकों की मौजूदगी में रैली निकाला गया और जिला उपायुक्त कार्यालय सांसद परिमल शुक्लबैद्य के आपसी गृह युद्ध के चलते लोग परेशान हैं और तो और दूसरी ओर कई क्षेत्र में लोगों को उम्मीद देते हुए टिकट न मिलने पर लोगों में नाराजगी का माहौल बनी हुई है। परिमल शुक्लबैद्य धोलाई विधानसभा केंद्र में पिछले 25 से 30 सालों में अपना राज कर रहे हैं और अपना एक सिंडिकेट राज के जरिए सरकार चला रहे हैं। मुद्दे को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के कछार जिला उप सभापति जो कि भूतपूर्व
উপনির্বাচন কিছু জায়গার জন্য অভিশাপে আশীর্বাদও হয়নি। যখন লোকসভা নির্বাচনে আমরা পরাজিত হয়েছি, বিজেপির জয় হয়েছিল, কিন্তু দলাইয়ের জন্য এটা, দলাইবাসীর জন্য এটা আশীর্বাদ হয়েছিল। দলাইবাসী এই একটা মানে জঙ্গল রাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সবাই অপেক্ষায় ছিলেন এবং সেই জন্য এবার দুই হাত ভরে পরিমল শুক্লবৈদ্যকে দলাইবাসী ভোট দিয়েছিলেন যে যাতে পরিমল শুক্লবৈদ্য দলাই থেকে সরে উনি সংসদে চলে যান। এবার সেই সুযোগটা মানুষের কাছে আসছে, দলাইবাসীর কাছে আসছে। আজকে আমরা যাকে প্রার্থী করেছি, আমাদের দলের হাইকমান্ড যাকে আজকে প্রার্থী দিয়েছেন ধ্রুবজ্যোতি পুরকাইস্ত, ওনার একটা লিগেসি আছে দলাইতে। ওনার বাবা দুইবারের বিধায়ক ছিলেন এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তি থাকা সম্পূর্ণ বিধায়ক। দিগেন্দ্র পুরকাইস্তর কথা বললেও আজকেও দলাইবাসী পুরনো লোক সবাই এক বাক্যে একটা কথা বলে যেন স্বচ্ছ ভাবমূর্তি থাকা সম্পূর্ণ একজন লোক ছিলেন। ওনারই সুপুত্র ধ্রুবজ্যোতি পুরকাইস্তকে আমরা প্রার্থী করেছি এবং দলাইতে বর্তমানে যে অবস্থা, মানে আসামে গত 10 বছরে একমাত্র ক্যাবিনেট মন্ত্রী ছিলেন দলাইতে পরিমল শুক্লবৈদ্য এবং ওনার দলাইতে উনি পিডব্লিউ ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী ছিলেন, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু দেখা যায় দলাইতে একটা রাস্তার অবস্থা ভালো না, পানীয় জলের অভাব, হসপিটালের সমস্যা। আজকে মানুষ বলছেন আমার প্রার্থী যে মানুষকে আজকে হসপিটাল কাপড়ে ইয়ে করে নিয়ে শিলচর মেডিকেল কলেজে আসতে হয়। আজকে দলাইতে যেভাবে এটা উনি জঙ্গল লাগিয়ে রেখেছিলেন এবং জঙ্গলের মধ্যে দস্যু হিসেবে উনি বাস করেছিলেন, দুদিন ধরে উনি রাজত্ব করেছিলেন, সেটা থেকে দলাইবাসীরা মুক্তি চাইছেন। তাই দলাইবাসী এবার উপনির্বাচনে দুই হাত ভরে আমাদের প্রার্থী ধ্রুবজ্যোতি পুরকাইস্তকে আশীর্বাদ দেবেন। সেটা আমরা ইতিমধ্যেই মানে দেখেছি আমরা দলাই ঘুরে। আজকে যেভাবে মনোনয়ন দেওয়ার সময় দলাই থেকে যে পরিমাণ লোক নিজে থেকে এসছেন, দলাই সাধারণ মানুষ যেভাবে বেরিয়ে আসছেন এবং দলাইবাসীর মধ্যে একটা আনন্দ আপনারা দেখবেন, দলাইবাসীদের মুখের দিয়ে চালে মানে দেখলে বোঝা যায় যে ওনারা শুধু 13 তারিখের অপেক্ষা করছেন কোন সময় ভোট দিয়ে ওনারা দলাইতে একটা সুন্দর দলাই গড়ে তুলবেন। একটাই আমাদের কাছাড় জেলাতে সংরক্ষিত আসন, সেই সংরক্ষিত আসন একজন উপযুক্ত প্রার্থীর প্রয়োজন। সংরক্ষিত আসন মানে কি, যেখানে মানুষ একটু মানে সবসময় অবহেলিত বঞ্চিত থাকে, সেই জায়গাতে একটা যোগ্য প্রার্থীর প্রয়োজন যে সেই জায়গাটা ডেভেলপ করার জন্য। আজকে আমরা যাকে দিয়েছি ওনার বাবার কর্মফল এবং ওনার যে যোগ্যতা, আমরা দলাইবাসীটা বিশ্বাস করেছেন যে এই ধরনের যোগ্য প্রার্থী হলে দলাইবাসী এবার দুই হাত ভরে ভোট দেবেন। দলাইয়ের লোক মানে যারা বিজেপি করতে হয় অনেক লোক বাক্স করে বিজেপিকে ভোট দিচ্ছে, তো এরা গত 25 বছর থেকে পরিমল শুক্লবৈদ্য আমি দেখেন না ব্যক্তিগতভাবে ওনাকে আমি কোনো আঘাত দিচ্ছি না, কিন্তু উনি ভালো লোক বলে, কিন্তু উনি ভালো লোক হলে কাজের লোক না। উনি কাজ দলাইতে কোনো কিছু করতে পারেন। আজকে প্রত্যেকটা জায়গায় গেলে আপনি শুনবেন, কান পাতলে আপনারা শুনে, আপনারা প্রেসের লোক, আপনারা যদি যান আপনারা বুঝতে পারবেন দলাইয়ের কী অবস্থা। আজকে মানুষের দ্রব্যমূল্যের এত দাম, আজকে স্মার্ট মিটার লাগিয়ে মানুষকে অতিষ্ঠ করে দিয়েছে। আজকে এখন কেরোসিন মেডিসিনের দাম ডাবল, এইসব অনেক কারণ আছে। গ্রামের লোকগুলা জর্জরিত হয়ে গেছে। গ্রামের মানুষ ভেবেছিল হয়তো মোদী সরকার আসলে বোধহয় হয়তো কোনো চেঞ্জ আসবে, কিন্তু মানুষ আজকে বুঝে গেছে। সব মানুষ কিন্তু এখন উল্টা কথা বলছে যে আমরা আর এই সরকারের সাথে থাকবো না, আমরা এবার চেঞ্জ চাই। দলাইবাসী আপনারা তো প্রেসে আপনারা গেলেই বুঝতে পারবেন, আমি আগেই বলেছি আপনাদের যান দলাইতে বুঝতে পারবেন, এগুলো ওদের কিছু লোকেরই খালি উন্নয়ন হয়েছে। আপনার নির্বাচন জেতার শক্তি কি? আমার জনগণ, আমার ধলাইয়ের ভোটার থাকবে। আজকে ধলাইয়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের রাস্তাঘাট, পানীয় জল এসবের আগে আমি সুরাহা করব। পুঞ্জি এরিয়ার যে লোক আছে ওদেরও সুরাহা করব। এটাই আমার প্রথম নির্বাচনী আমার এজেন্ডা। আপনার লড়াই কার সঙ্গে হবে?
এখানে আমরা যে পজিশনে আছি এখন লড়াইতে, আমার তো মনে হয় না কোনো লড়াই হবে, আমরা স্টেট গোলও দিতে পারি। আচ্ছা, ইতিমধ্যে একটা অভিযোগ উঠেছে যে নিহারঞ্জন দাস একজন বহিরাগত ব্যাপার, আমি কমেন্ট করবো না, কিন্তু বহিরাগত আর এই কথাটা মানে রাইজ বলছে, মানে জনগণ বলছে। আজকে এখানে স্থানীয় লোক রেখেও বিজেপি আজকে কোনো লোক পায়নি, না পেয়ে আজকে বাইরে থেকে একজন লোককে নমিনেশন দিয়েছে, এটাই জনগণ বলছে, যেটা কান পাতলে শোনা যায়। আমার সংবিধান রক্ষার কারণত আমি যুঁজিছোঁ। আমার দেশের যে অবস্থা, আমার স্পেশালি দলাই কনস্টিটুয়েন্সির মানুষ বহুত জড়িত আছে, মানে ইমান দিনের পৰা আমার MLA মিনিষ্টার আছিল, কিন্তু একো কাম দলাই হোৱা নাই। আপুনি দলাই গ'লে ভিতৰৰ ফালে গ'লে চাব যে কোনো কাম নাই, মানুহ ৰাস্তা নাই, হস্পিটেল নাই, পানীয় জল নাই। এইবিলাক কাৰণত ৰাইজ আজি মানে মোৰ লগত গোটেই ৰাইজ আহিছে, মানে সেইবিলাক মানে এটা আশা কৰিছে হয়তো মই কিবা এটা কাম কৰিব পাৰিম। এই কাৰণত মই আশাবাদী যে ৰাইজ আমাৰ লগত আছে। এইটো ডাইৰেক্ট ফাইট হ'ব, হ'লেও মানুহ এটা চেঞ্জ বিচাৰে, মানুহ আমাৰ লগত বেছি আছে, 100% আমাৰ। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যে তেখেত বাহিৰৰ বহিৰাগত, আপুনি খিলঞ্জীয়া, এই ক্ষেত্ৰত কি কয়? চাওক, সেইটো আইনৰ কিছু কথা আছে, আমিও নিউজত পাইছোঁ, কিন্তু এইবিলাক ৰাইজে বিচাৰ কৰিব। সেইটো আইনৰ কিছু প্ৰক্ৰিয়া আছে, সেইটো আইনে জানে, মই এইটো কি ক'ম। আপুনি যে জয় হ'ব কিহৰ মোৰ দেউতা দলাই বহুত পুৰণা MLA আছে, 2 টাইমছ MLA আছে। আপুনি গাঁৱে গ'লে এটা জিনিস গম পাব যে মিনিমাম 3-4 হাজাৰ মানুহ মোৰ দেউতা চাকৰি দিছে, বিনা পইচা, উইদাউট এ চিংগল মানি। এইটো মোৰ সবচেয়ে বেছি, এইটো মানে আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট, মানে মোৰ দেউতাৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো মই এতিয়া পাইছোঁ, মানে ইমান মৰম পাওঁ মই এৰিয়াটো গ'লে। এইটো আমি এই কাৰণত কৈছোঁ যে 100% মানুহ ৰাইজ আমাৰ লগত আছে। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আছে, আমাৰ ষ্টেট প্ৰেচিডেণ্ট আহিছে, ষ্টেট প্ৰেচিডেণ্টে বহুত পইণ্ট কৈছে, কিন্তু এতিয়া মই নকওঁ। ইলেকশ্যনত গ'লে আমি যেতিয়া ইলেকশ্যনত যাম তেতিয়া আমি মিটিঙত এইবিলাক ক'ম। দুই দলের প্রার্থীর ক্ষেত্রে স্থানীয় বহিরাগত ইস্যু কিছু আছে নাকি? 100% আমি দলাই খিলঞ্জি, আমার জন্মকর্ম দলাইতে, আমরা এখানে অরিজিনাল লোক। বহিরাগত আমি বলবো না, কিন্তু আমি এখানে স্থানীয় লোক, আর আমার জন্ম দলাইতে। আপনার যে প্রথমত পানীয় জলের খুব অভাব দলাইতে, কিছুতে পানীয় জল নাই বলতে পারা যায়। তারপরে রাস্তাগুলা এত বাজে দলাইতে, আপনি কোনো গ্রামে যদি যান রাস্তা হাঁটার উপযুক্ত নয়। খালি মেইন রোড দেখবেন, মেইন রোডগুলো ন্যাশনাল হাইওয়ে অটোমেটিক হয়, কিন্তু ভিতরে যেগুলো রাস্তা খুব বাজে পজিশন, এটা রুগী আনা যায় না। স্পেশালি এখানে আমার সাথে আজকে ট্রাইবেল লোকরা প্রায় 35টা পুঞ্জির লোক আমার সাথে ছিল। ওরা মানে কষ্ট লাগে দেখলে যে যখন ওরা কোনো মানুষ অসুস্থ হয়, আজকে যেরকম একটা চাদরে বাইরে শোয়ার যেরকম নেওয়া হয় ওইরকম ওরা নিয়ে হসপিটালে যায়। এত দুঃখজনক ব্যাপার, এই 21st সেঞ্চুরিতে এইরকম অবস্থা আমার হয়। মনে করি প্রতিযোগিতা হবে না, আমরা কংগ্রেস এবার 100% ठीक है। कछार जिला भाजपा के भूतपूर्व उपसभापति अमेय कांति दास ने सांसद परिमल शुक्लबद्ध के ऊपर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए धोलाई विधानसभा केंद्र के संचालन में अपने सिंडिकेट राज बनाए जाने की अपील किया है। उनका आरोप ये भी है कि धोलाई क्षेत्र में मंत्री परिमल शुक्लबद्ध तथा सांसद परिमल शुक्लबद्ध के कई पहलुओं के चलते एक सिंडिकेट राज चल रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं के समर्थन को सामने रखकर उन्नयन के नाम तो कई बार लिया गया, लेकिन सुचारू रूप से उन्नयन कार्य नहीं किया गया। हालांकि दलीय तौर पर पूर्व घोषित सूचना के आधार पर अमेय कांति दास को टिकट न मिलने पर आखिरकार अमेय कांति दास निर्दल उम्मीदवार के रूप में धोलाई विधानसभा उपनिर्वाचन में चुनाव लड़ रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अपने तिक्त अनुभवों का बखान किया और धोलाई विधानसभा केंद्र में सांसद परिमल शुक्लबद्ध द्वारा सिंडिकेट राज चलाए जाने का भी आरोप लगाया। उनका यह भी कहना था कि आम जनता उन्नयन के नाम पर झांसा खा रही है और केवल सांसद परिमल शुक्लबद्ध अपने समर्थकों को लेकर ही सरकारी परियोजनाओं के वास्तवायन में जुट रहे हैं। कई और परियोजनाओं के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप को लेकर इस दिन अमेय कांति दास ने अपने मतों का बखान किया और निर्दल उम्मीदवार के रूप में विजयी होने की उम्मीद भी जताई। MLA टिकेट পোৱা নাই সেইকাৰণে দিছে, বিষয়টো সেইটো নহয়। বিষয়টো হল মই দলাই ভোটাৰ আর দলাইতে 1,97,000 উপৰত ভোটাৰ আছে। তো 1,97,000 ভোটাৰ আছে, তাতে পৰিমল শুক্লবদ্ध 1991 পৰা তাতে MLA আছে। আর যিমান কমিটি হয় পৰিমল শুক্ল নিজে বনায়, তেখেতৰ কমিটি সেইবিলাক। তো পৰিমল শুক্ল ইমান থাকাৰ পাছতে
আজি 35 বছর পাছতে দলাইৰ পৰা পৰিমল শুক্লবৈদ্যই এজনো মানুহ পোৱা নাই, কাৰ্যকৰ্তা পোৱা নাই যি ইলেকশ্যনত লৰিব পাৰে। সেইকাৰণে সি কি কৰিলে, বাহিৰৰ পৰা এজনকে দলাইতে দিলে। এইটো সকলো দলাইবাসীৰ প্ৰতি এটা চৰম অৱমাননা, অপমান। দলাইতে যোগ্য মানুষ নাই নাকি? একমাত্ৰ পৰিমল শুক্ল যোগ্য আছে, তাৰ পাছত কোনো যোগ্য মানুষ নাই নাকি? তো এইটো দলাইৰ ভোটাৰৰ প্ৰতি অপমান, দলাইৰ জনগণৰ প্ৰতি অপমান, সেইটো প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব। মই ভাবিলোঁ যে পাৰ্টিৰ কি কৰিলে, পাৰ্টি এনেকৈ কৰিলে যে পৰিমল শুক্লবৈদ্যই যাৰ নামটো বিচাৰিলে পাৰ্টিও তেখেতৰ সেই নামটো ফাইনেল কৰি দিলে। তো এনেকুৱা হ'লে পাৰ্টিৰ ভিতৰত যে মই ৰাষ্ট্ৰবাদৰ কথা ক'লোঁ, কৈ মই কি কয় সবকা সাথ সবকা বিকাশের কথা কৈ, নেশন ফার্স্ট পার্টি সেকেন্ড সেলফ লাস্ট, এই কথাটা কৈ এইবিলাক আদৰ্শ ক'ত আছে? এজন ব্যক্তিনিষ্ঠ দল হৈ পৰিল, এইটো পৰিবাৰ কেন্দ্ৰিক হৈ গ'ল কিনা? পৰিমল শুক্লই ভাবিছিলোঁ তেখেতৰ ল'ৰাক বনাব, সেইটোতো কৰিব নোৱাৰিলোঁ। সেইকাৰণে সি কি কৰিলে, তেখেতৰ এনে একজন মানুহ আনিলে যি তেখেতৰ যেনেকুৱা নাচাব সেনেকুৱা নাচিব পাৰে। তো সি এনেকুৱা এজন মানুহ আনিলে দলাইৰ বাহিৰৰ পৰা, আর তেখেতক টিকিট দিলে, পরামর্শ দিলে, আর দলেও তেখেতৰ কথা মানি তেখেতক টিকিট দিলে। এইটো তো দলের প্রতি অপমান। তো মই সেইকাৰণে মই কি কৰিছোঁ, পদত্যাগ কৰিছোঁ। আৰু মই মোৰ পদত্যাগৰ কপিটো, লেটাৰটো মোৰ ষ্টেট কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আৰু মই ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতত মই এইটো দিলোঁ। মই এইটোৱেই কাৰণ আছিল যে দলৰ প্ৰতি অৱমাননাটো মানিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মই তাক দলেই মানুহ, আৰু দলেৰ মানুহৰ প্ৰতি এনেকুৱা অপমানটো মানিব নোৱাৰিলোঁ। আপুনি খেলিব, কোন দলৰ পৰা খেলিব আপুনি? মই খেলিব লাগিব এনেকুৱা কোনো কথা নহয়, কিন্তু কি আছে, মোক ভাল পায় এনেকুৱা হাজাৰ হাজাৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে, সেই দেৱতুল্য কাৰ্যকৰ্তা আছে, যি কি কৰে, যি পাৰ্টিৰ কাম কৰে, পাৰ্টিৰ প্ৰতি আনুগত্য আছে, ব্যক্তিৰ প্ৰতি নাই। সকলোৱে ভাবিছিলোঁ পৰিমলৰ সাংসদ হৈ গ'ল, তাৰ পাছততো কোনে আহিব? তো চিনিয়ৰিটি দেখিলেতো অমিৰকান্তি দাসী আছে, সকলোৱে ভাবিছোঁ অমিৰকান্তি দাস মই পাম। তো সি ভাবাৰ পাছতে সকলোৰে এটা আৱেগ আছে, সকলোৱে এতিয়া কথা পাতিলে। কালি আহিছিলোঁ প্ৰায় 100-150 কাৰ্যকৰ্তা আহিছিল মোৰ ঘৰতে, ৰাতি 12টা-1টা পৰ্যন্ত আছিল। তাতে সকলোৰে কথা আছে যে আপুনি দাঁড়াব লাগিব, আৰু দাঁড়াব লাগিব। কি কাৰণে দাঁড়াব লাগিব? মই কি কাৰণে ৰেজিগনেশ্যন দিলোঁ যে দলত আচৰণবিধি নাই, দলত ৰাষ্ট্ৰবাদ বুলি কিছু নাই, দলত আদৰ্শ বুলি কিছু নাই এতিয়া। তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে এই কাৰণে মোক কোনো পাৰ্টিৰ পৰা নহয়, মই প্ৰতিবাদ কৰিম, সেইটো মই সাব্যস্ত কৰিছোঁ। আৰু প্ৰতিবাদ কৰি কাৰণে সকলোৱে আজি এইবাৰ সকলোৰে লগত এটা বৈঠক আছে, বৈঠকত বহি অলপ পাছত, বৈঠকৰ পাছত সকলোৱে যি ডিচিশ্যন দিব সেই ডিচিশ্যনে মই কাম কৰিম। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। শারদ উৎসবে বরাকবাসী জনগণকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় জিবি রেসিডেন্সি হোটেল অ্যান্ড সিলভার স্পুন রেস্টুরেন্ট, উল্লাসকর দত্ত সরণি, প্রেমতলা পয়েন্ট, ICICI ব্যাংক বিল্ডিং, শিলচর। এখানে আপনারা সুলভ মূল্যে পাচ্ছেন এসি রুম, কিটি পার্টি হল, কনফারেন্স হল সহ উন্নত মানের সব ধরনের অত্যাধুনিক পরিষেবা সম্পন্ন সুবিধা। এছাড়াও রয়েছে পূজা স্পেশাল সেলফি বোর্ড সহ ব্যাংকুয়েট হল, কনফারেন্স হল সহ উন্নত মানের উৎকৃষ্ট সুস্বাদু খাবারের সম্ভার। তাই শারদ উৎসবকে আরও মাতিয়ে তুলতে আজই সপরিবারে পদার্পণ করুন জিবি রেসিডেন্সি হোটেল অ্যান্ড সিলভার স্পুন রেস্টুরেন্ট, উল্লাসকর দত্ত সরণি, প্রেমতলা পয়েন্ট, ICICI ব্যাংক বিল্ডিং, শিলচর। দূরভাষ 910709902178. समाचारों के अगले चरण में धोलाई विधानसभा केंद्र में भाजपा दल के उम्मीदवार निहार रंजन दास के ऊपर भी लोग काफी आस्था रख रहे हैं। सूत्रों के अनुसार निहार रंजन दास भाजपा समर्थक के रूप में उम्मीदवार होने पर उन्हें टिकट मिला है और धोलाई क्षेत्र के लोग उनके स्वागत में जुटे हुए हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया और धोलाई विधानसभा केंद्र के हर एक क्षेत्र के लोगों को उन्हें मतदान प्रदान कर विजयी करवाने का अपील भी किया। गौरतलब है कि उन्नयन और प्रगति की दिशा दिए जाने के साथ साथ मुख्यमंत्री तथा परिमल शुक्लबैद्य व दूसरे हस्तियों द्वारा उनके नाम
अग्रेसित किए जाने पर भी उन्होंने संतुष्टि जाहिर की और धोलाई विधानसभा केंद्र के हर एक प्रकार के उन्नयन में अपना अहम कदम उठाए जाने के साथ साथ सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने के लिए उन्होंने अपना बयान भी रखा। दलेर प्रति खूबই কৃতজ্ঞ। আমি দীর্ঘদিন যাবৎ এই দলে আছি। দল আমাকে প্রার্থী হিসেবে প্রক্ষেপ করেছে, এটা অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার। দল আমাকে ভালো কাজের স্বীকৃতি দিয়েছে আমি বলবো। আর এজন্য আমি আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতা, আমার শিলচরের সাংসদ বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা মাননীয় পরিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয়, জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া মহাশয় যিনি আমাদের অভিভাবক মন্ত্রী, লক্ষ্মীপুরের বিধায়ক কৌশিক রায় মহাশয়, আমাদের কনাথপুর কায়স্থ মহাশয়, ডক্টর রাজদীপ রায় মহাশয় সহ দলীয় নেতৃবৃন্দকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। দল ইতিমধ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে, বিভিন্ন ভাবে দল সভা সমিতি করছে যাতে রেকর্ড ভোটে দলকে জেতানো যায় তার ব্যবস্থা করছে। জয়লাভ করব তাতে খুবই আশাবাদী। আমাকে প্রার্থী দিয়েছে দল, সবার আশীর্বাদে যদি আমি জয়ী হই তাহলে ধলার উন্নয়নের জন্য আমি সচেষ্ট থাকব। পরিমল শুক্লবৈদ্য যেভাবে দলার উন্নয়ন করেছে আমি সেই ধারাকে বজায় রাখব। कछार जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र के दिलखुश चाय बागान में दो दोस्तों की आपसी मारपीट की वारदात को लेकर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। दो समुदाय के लोगों के बीच हुए इस मारपीट के चलते इलाके में थोड़ी बहुत नाराजगी का माहौल देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन में तो जुटी हुई है, लेकिन हिंदी भाषी समुदाय के लोगों के ऊपर मारपीट किए जाने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल छाई हुई है। घर में बुलाकर एक व्यक्ति को मारपीट किया गया, जिसके चलते उनके परिवार सदस्यों ने थाने में एफआईआर दर्ज किया। बहरहाल आपसी बातचीत के जरिए मामला सुलझाने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन सामुदायिक तौर पर मुद्दा उछलकर सामने आ रही है। भाभी चाला ना তোমার সঙ্গে কে মারপিট করছে বা কি হয়েছে তোমার বিষয়? রতনে ফুটুকে তার ছেলে। কারণ যদি আমার যদি রতনে ডাকছে আমি যদি তারানো গেছি, আমি তো তারানো একলা গেছিলাম। ওর কাছে ডাকিয়া তার মামারে ফোন করিয়া সবে মিলিয়া আমার মা কোন তো কি হয়েছে স্যার, মানে ভুল তো সব কাটেই থাকে, ভুল তো থাকে সব কারে, লেকিন এই ছেলেটা এখন বর্তমানে ঘর চলা এই ছেলেটা। আর একটা ননদ আছে হে অন্ধকার, শাশুড়ি আছে হে প্যারালিস, এর মধ্যে আমার জামাইয়ের প্যারালিস হয়েছে। আর এখন আমার তো কোনো বুদ্ধি নাই, এখন তো এই ছেলেটা এখন আমার ঘর চলা। লেকিন এই ছেলেটারা যে এরকম মারছে, মারিয়া যে তারা জখম করিয়া দিছে। এখন মেডিকেল যে রাত্রে যে লয়া গেলাম, মেডিকেল থাকি তারা বাসাত ভেজে দিছে, তোমরা মেডিকেল গুয়াহাটি নিয়ে যাও। তার এখানে চোট আছে, লাইসেন্স চোট আছে, বুকে চোট আছে, তারা অ্যাডমিট করছে না। আমি প্রশাসনের সামনে উচিত করিয়া কই যে তারা উচিতভাবে এখন তারা, আর আমি এটার বিচার চাই। এই উপায়টা এখন আপনারাই করতে পারেন। बदरपुर पुलिस प्रशासन ने बदरपुर थाने के पुराने मामले के फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 2 आरोपियों का नाम है अब्दुल समाद बड़भुइया, जो कि बागपुर स्कूल के विज्ञान विषय के शिक्षक हैं। दूसरा व्यक्ति का नाम है अख्तर हुसैन उर्फ जमाल, जिनका उम्र 35 साल बताया जा रहा है। यह दोनों आरोपी पिछले कई वर्षों में लोगों को सरकारी नौकरी दिए जाने की झांसा देते हुए कई लोगों से आर्थिक लुंठन किए और उनसे पैसा दबोच कर फरार थे। जब नौकरी नहीं दे पाए तो आखिरकार फरार हो गए। इधर सरकारी नौकरी दिए जाने के नाम पर आर्थिक राशि गबन किए जाने के आरोप में थाने में एफआईआर दर्ज किया गया, जिसके चलते करीब 4 साल से पुलिस प्रशासन दोनों आरोपियों को ढूंढ रहा था। आखिरकार पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को धर दबोचा और कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत में अग्रेसित किया। राजू, আমি उमरपुर जीपीर आंचलिक पंचायत मेम्बार प्रतिनिधि। हमारे
17 মে 8:12 মিনিটের সময় এই জামালউদ্দিন নামে একজন মানুষ ফোন মারছে, ফোন মারিয়া কইছে তোমার জিপির প্রেসিডেন্ট আশোকউদ্দিন আমার 4টা ডকুমেন্ট দিয়েছে বিএলওর চাকরি হওয়ার লাগিয়া, তোমার কাছে যদি থাকে তুমি 2-3টা মানুষের নাম দাও। আমি যখন আমার আশোকউদ্দিনের নাম শুনছি প্রেসিডেন্টর, আমি তো ভাবছি এটা রিয়েল বাস্তব হইব। আমি ফটাফট 3জন মানুষের নাম দিছি, সুমন্ত পাদার, কুলচুমা বেগম, সম্পানা বেগম মজুমদার। লাগে এখন যে প্রশাসনে যে তারারে ধরছে, আমি আমার নিজের কাছ থেকে এসপি স্যার এবং এডিশনাল এসপি স্যার প্রতাপ দাস এবং বদরপুর থানার ওসি স্যার আর বড়া স্যার, আমি তাদের আমি ধন্যবাদ জানাই, মন থেকে ধন্যবাদ জানাই যে এইরকম সাইবার ক্রাইম করতে একটা মানুষের যে ধরছেন। আর আসাম সরকার হেমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারের কাছে আমি আমার নিজের একটা আর্জি রাখি যে এইরকম সাইবার ক্রাইমটা স্যারে যেরকম মিলিয়া হয় প্রশাসনকে দিয়া হোক, যেরকম হোক, এটা বন্ধ করায় অতি সত্তর। ঘটনা তো বিগত আর আমার বদরপুর থানায় এটা অপাৰেশ্যন কৰি এই ক্ষেত্ৰত জড়িত থকা 2জন ব্যক্তিক আমি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তাৰে এজন হৈছে আব্দুল সামেদ বৰভূঞা, তেওঁ পেছাগত হিচাপে এজন চৰকাৰী শিক্ষক, আৰু এজন হৈছে আক্তাৰ হুছেইন মজুমদাৰ, তেখেতৰ ঘৰ হাইলাকান্দি, তেখেতৰ আৰু এটা নাম আছে জামালউদ্দিন। এই দুজনে বহু দিনৰ পৰাই সাধাৰণ মানুহক চাকৰি দিম বুলি কৈ ঠগবাজি কৰি পইচা সংগ্ৰহ কৰি আছিল। আমাৰ তদন্ত চলি আছে, তদন্তৰ পিছত আমি জানিব পাৰিম। सिलचर के प्रेस क्लब में आजाद हिंद फौज की 81वां वर्षगांठ के अवसर पर पहला स्वाधीनता दिवस के अवसर पर इस दिन एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जाने माने पत्रकार अतिन दास, प्रेस क्लब के संपादक शंकर दे व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में उनके जीवनादर्श पर आलोकपात किया गया। छात्र संगठन नागसा के प्रमुख कार्यकर्ता रूपम नंदी पुरकास्त व दूसरे हस्तियों ने इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अपने जीवनादर्श तथा आजाद हिंद फौज के कई पहलुओं पर आलोकपात किया। देश के पहले स्वाधीन प्रधानमंत्री के रूप में आजाद हिंद फौज की ओर से नेताजी को चयन किया गया था। तत्पश्चात द्विखंडित भारत के रूप में राजनीतिक कहलों पर कई क्षेत्र में कई विकास हुए और अलगाववाद भी अपना जड़ पकड़ लिया, लेकिन स्वाधीन अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में आखिरकार लोगों ने आजाद हिंद फौज के सेनापति तथा प्रतिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही चयन किया था। इस संदर्भ में कई पहलुओं पर वक्ताओं ने इस दिन आलोकपात किया। ওইখানে যারা দেখিয়েছিলেন, প্রজেক্টারেও উনি দেখিয়েছিলেন যে রাশিয়ার যে সবচেয়ে বড় যে গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিবি, তার পুরো মানে ফাইল আছে নামে, এটা মানে 1945 অনেক পরে নেতাজি যে দেখিয়েছিলেন যে অ্যাক্টিভিটি এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে সেই জাতি নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলতে পারে, কারণ সমস্ত কিছুই দাঁড়িয়ে থাকে। सिलचर पुलिस ने सिलचर के गंगापुर क्षेत्र से एक अपरिचित व्यक्ति का शव बरामद किया है। नदी से बरामद किए गए शव को शिनाख्तकरण किए जाने के लिए सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में 72 घंटे के लिए रखा जाएगा। अगर किसी भी क्षेत्र में लोग अपने परिवार सदस्यों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो उन्हें सिलचर मेडिकल कॉलेज के मॉर्ग में आकर इन शवों को पहचान करने के लिए अपील किया गया है। वो लोग कितना रही अपना सुधा शिल्पांगन संस्थान के उद्योग से सिलचर के मालूग्राम गर्ल्स हाई स्कूल में बच्चों के बीच मेधा परीक्षा और अंकन कला प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिल्ली मेंटल के कई संस्थान कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। बच्चों की मानसिकता के विकास तथा प्रतिभा के विकास को सामने रखते हुए मेधा परीक्षा व अंकन कला प्रतियोगिता आयोजित किया गया था। প্রেসিডেন্ট মালিগাঁও স্কুলের
ওনারা এই অনেক সহযোগিতা করেছেন এবং আশা করি ভবিষ্যতে ওনারা আরও এরকম ইভেন্ট অর্গানাইজ করবেন যাতে আমাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আরও কম্পিটিটিভ হয়, আরও কম্পিটিশনে ওরা জয়েন করতে পারে এবং ভবিষ্যতে কম্পিটিটিভ এক্সামসগুলোতে ওরা অনেক ভালো পারফরমেন্স করবে, এই জন্যই এটা অর্গানাইজ করা। 28 অক্টোবর আজকে মালুগ্রাম স্কুলে অর্গানাইজ করা হচ্ছে লার্নিং মেথডস নিউ দিল্লি ইন কোলাবোরেশন উইথ শিল্পাঙ্গন মালুগ্রাম। আর্ট কম্পিটিশন হচ্ছে এবং জেনারেল নলেজ কম্পিটিশন একটা হচ্ছে গ্রুপ +1, 2, +10। এখানে ওদেরকে এনকারেজ করা হচ্ছে যাতে ওরা জেনারেল নলেজ সম্বন্ধে ওদের জ্ঞান বাড়ে। যাদের অনেক বাচ্চারা আছে যারা অনেকে পয়সা করেও দিতে পারে না, তাদেরকেও কনসিডারেশন করে সন্দীপন সেইভাবে কাজ করছে। এবং আজকের দিনে আমরা দেখলাম যে এই উদ্যোগটা লার্নিং মেথডে নেওয়ায় আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই যে আজকে এখানে 100 জন স্টুডেন্ট আজকে সেই উদ্যোগটা পেয়েছে। এবং আগামী দিনে আমি দাদাকে বলবো যে আমাদের মালুগ্রাম অঞ্চল শুধু নয়, সমস্ত কাছাড় ডিস্ট্রিক্টে উনি উদ্যোগ নেন, আমরা সহযোগিতা করব। আমাদের আরও ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে আমরা দেবো, সেখানে উনি যদি সাহায্য করেন। বাচ্চাদের ডেভেলপমেন্ট আমাদের দরকার, বাচ্চারাই হলো দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। তাই আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং সন্দীপনকেও ধন্যবাদ জানাই এই उद्योग में। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 63 छात्र छात्राओं द्वारा यूजीसी तथा दूसरे इम्तिहान में बेहतरीन फलाफल किए जाने पर उन्हें बधाई प्रकट किया गया। शिक्षा के विकास में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पिछले कई वर्षों से अहम भूमिका निभाता आ रहा है। उत्तर पूर्वांचल के साथ साथ देश के प्रमुख 7 यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। यूएसटीएम की सफलता को लेकर अपने वक्तव्य में आचार्य महबूबुल हक ने कहा कि छात्र छात्राओं की शिक्षा के विकास तथा उनकी उन्नयन की पहलू को सामने रखते हुए संस्थान हर प्रकार के कार्य कर रहा है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। धोलाई विधानसभा उपनिर्वाचन को केंद्रित कर कांग्रेस के उम्मीदवार ध्रुवज्योति पुरकायस्थ ने हजारों की तादाद में समर्थकों को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय में दाखिल किया मनोनयन पत्र, विजयी होने की जताई उम्मीद। भाजपा के जिला उप सभापति अमियकांति दास ने दलीय टिकट न मिलने पर निर्दल तौर पे चुनाव लड़ने का किया ऐलान, जल्द से जल्द आम जनता के जवाब मिलने की जताई उम्मीद। भाजपा के उम्मीदवार निहार रंजन दास ने आनुष्ठानिक तौर पर सभी स्तर के लोगों को चुनाव जीतने में सहयोग किए जाने का किया अपील, सभी स्तर के लोगों को लेकर उन्नयन की दिशा दिए जाने की जताई उम्मीद। लखीमपुर विधानसभा केंद्र में दिलखुश चाय बागान क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में छाई तनाव के माहौल, आपसी मारपीट के वारदात के चलते थाने में दर्ज किया गया एफआईआर। नौकरी दिए जाने के नाम पर पैसे ऐंठने के 2 आरोपी को पुलिस प्रशासन ने किया गिरफ्तार, पिछले कई वर्षों से चल रही थी तलाशी। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।